Good morning to all. Good morning, sir. Yesterday, we have discussed about different types of permissions. Okay. Simply, yes, super user. Yes, who is super user? Simply, he is a network administrator or system administrator. Okay, na? Yes, he can perform all the different types of permissions as well as there are three types of users: owner as well as group and also others. Okay, na? There are three types of the permissions are there: owner permissions, group permissions, and other permissions discussed. And next one, all users passwords are stored in one file. That file is called empty passwd. That is in a root directory. In that root directory there is a one subdirectory, that is etc. In that etc there is a one file. That file is passwd. In this passwd, all users passwords are stored. Okay, na? Yes. How we can check different types of permissions on any file or directory using this command? Okay, na? Yes. ls -l, here file or directory, it displays 10 characters. Okay, na? 10 characters I already told. Okay, na? First character indicates that is file or directory. Remaining all are infinity. Remaining 3 owner, next 3 group. Group, Yes, last 2 others. others. Okay, na? So file permissions already we have done practically. Yes, what is the meaning of file permission? Simply there are three types of permissions: read, write, and execute. Okay, na? Read, write, execute we have already seen. Okay, na? Yes, here 4 indicates read only, 2 indicates write only, 1 indicates execute only. Okay, na? Yes, what is the meaning of chmod? Simply with the help of chmod we can perform all these type of file permissions. Okay, na? Here the syntax is chmod space 3 digits, that is 0 to 7 space a. Here a is nothing but file or directory. Okay, na? 7 means all permissions for owner. Here green 7 indicates all permissions for group. Here yellow 7 indicates all permissions for Others. yes. Okay, na? This is nothing but yesterday's topic. Now today's topic is directory permissions. Same as file permission. There is no change. Okay, na? Yes, this is nothing but directory permissions. Okay, na? So we have applied different types of permissions on files, same as we can directly apply on any directory. Okay, now there are three types of permissions: read, write, as well as execute permissions. Okay, na? Read permissions, write permissions, as well as execute permissions. We can directly apply on any directory. Yes, what will be happen? For example, if we apply read permission on any directory, what will be happen? Same as file, same as file. What will be happen? What will be happen if we apply any? For example, if we, is it clear? Network is gone. My network is gone. Okay, na? Yes. Yes, it came. How can it? Is it clear? Yes, sir. Yes. For example, if we apply read only permission on any directory, what will be happen? What will be happen? We can only read the directory contents. What is the meaning of directory contents? Directory consists of subdirectories as well as files. Kada? Directories can consist of subdirectories as well as Files. files. So simply, if we apply read-only permission on any directory, we can only view the files as well as subdirectories in that particular directory. ఒకసారి అప్లై చేద్దాం. Yes, open our terminal. Yes, open. For example, who is 31? 31. You are disturbing. Okay. Yes. Simply ls. No, I always doing this mistake. That is capital letter. Okay, na? Yes, ls. Yes, I am creating one directory. For example, you and okay, na? Yes, how we can create a directory?
MKDIR. Yes, exactly. MKDIR. Is it recording? Yes, sir. Yes, sir. MKDIR space. For example, my directory name is U. Okay, na? Press enter. Yes, directory is created. Who will check? Just ls. Okay, na? No. Yes, L. Adandi. So U is created. U is created. Now I am applying different types of permissions on that particular U. For example, chmod, same syntax and no chmod. For example, I am cancelling all the permissions and that means 000. Okay, chmod 000 on U. Okay, is there any doubts? నాది పట్టుకుంటా వదిలే వదిలే Is there any doubts? No, chmod sir. No, sir. 000 U. That means here U is my directory. 000 are no permissions on. No permissions on. Owner, no permissions on. Group, no permissions on. Others. So press enter. Just check ls minus L space, that is U. What will happen here? ls minus L U. Permission denied. Yes. Oh, yes. What will be happen here? Yes. ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దామండి. ls minus ld U. Yes. It's came. ఒక్కసారి చూస్తారా? ప్రీవియస్ ఎందుకు రాలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? ప్రీవియస్ ఎందుకు అది రాలేదు? డైరెక్టరీ ఇవ్వలేదు సార్. ఎస్ 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 ఇందాక డైరెక్టరీ అండి. యు అనేది డైరెక్టరీ. యాక్చువల్గా మనం ఇది ఇవ్వకపోయినా వస్తుందండి. డి అనేది ఇవ్వకపోయినా వస్తుంది. ఎప్పుడు పర్మిషన్స్ ఉన్నట్లయితే. అర్థం కాలా? మనం పర్మిషన్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసాం చూడండి. ఇక్కడ పర్మిషన్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసి ట్రై చేసాం. అందుకోసం ఓపెన్ చేయలేకపోయింది. అది నథింగ్ బట్ ఆ పర్మిషన్స్ ఏమన్నా అప్లై చేయలేకపోయింది. సో మనం డి అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. హియర్ ఫస్ట్ క్యారెక్ట్ ఇండికేట్స్ డి, there is no permissions on particular directory U. Okay, now ఇప్పుడు ఇదే permissions తో we create any file or subdirectory in that particular U directory. చెప్పండి, can we create file or subdirectories in that particular U directory? Same. No, sir. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to go in that particular directory. What is the command? I want to go in that particular U directory. నేను యూలోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నానండి. అర్థం కాలేదా? I want to go in directory U. What is the command? cd కదా? CD, sir. cd, bd కాదు, cd. ఓకేనా? CD. cd స్పేస్ U. వెళ్తుందండి? చూద్దాం. Yes, sir. పర్మిషన్స్ అని క్యాన్సిల్ చేశారు మీరు. వెళ్తుందా? పర్మిషన్స్ అని క్యాన్సిల్ చేశారు కదా. సింప్లీ ఆల్ పర్మిషన్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్. దట్స్ వై we are not entering into our directory U. Okay, now I am changing permission like read only. chmod. Yes, I want to give only read only permission. Yes, tell me the number. 400 400. Yesterday some persons asked, sir, you are giving only owner permissions, what about remaining two? Nothing but group as well as other. Actually what will be happen here is, నేను ఓన్లీ నా సిస్టంలో మాత్రమే ట్రై చేస్తున్నానండి. ఓకే, నా సిస్టమ్స్ నుంచి మీరు లైవ్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటే అప్పుడు మీకు నేను మాడిఫై చేస్తాను. ఓకేనా? నాకు మీరు కనెక్ట్ అయ్యలేరు కదా. సో నా సిస్టమ్కి ఎవరు ఏ గ్రూప్ వాళ్ళు కానీ లేదా ఏ అదర్ పర్సన్స్ కానీ కనెక్ట్ అయ్యలేరు. వై? బికాస్ ఐ ఆమ్ ఓన్లీ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ సిస్టమ్. అందుకోసం ఆ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేమండి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇచ్చినా మనం చూడలేము, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయో చూడలేము. అదే మన ల్యాబ్లో అనుకోండి, ల్యాబ్లో ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. సర్వర్కి మీరందరూ కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. ల్యాబ్లో మనం వెళ్ళగానే 60 సిస్టమ్స్, నథింగ్ బట్ 60 మెంబర్స్ మీరందరూ కూర్చొని ఉంటారు. నేను సర్వర్ దగ్గర కూర్చుంటాను. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీలో 60 మెంబర్స్ని కొంతమంది ఏమో గ్రూప్గా, కొంతమంది ఏమో అదర్స్గా క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ లైవ్గా అప్లై చేయవచ్చు. మీరు లైవ్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ల్యాబ్లో అయితే. కానీ ఇక్కడ మనం ఒకే సిస్టమ్గా
ఒకే సిస్టమ్ కాబట్టి మనం అదర్స్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్స్ కి అప్లై చేయలేమండి. ఓకేనా, అందుకోసం ఓనర్ కి మాత్రం అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఓకే. Okay, sir. Yes, chmod space 400. That means owner can read that particular directory. Okay na, your directory name is u. Yes, enter. Let's check our let's check our permissions on u. ls minus ld ld. Yes, that is the directory. ld వద్దండి సరే ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, l just u total 0. Okay, That sir. means permissions వచ్చినాయా? పర్మిషన్స్ రాలా, no sir. కంటెంట్స్ వచ్చినాయి. ఆ డైరెక్ట్ కంటెంట్స్ ఆ డైరెక్టర్లో ఏం లేవుగా, అందుకోసం 0 చూపించింది. సో డి కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే, ls ఫర్ డైరెక్టరీస్. ఓకేనా, ls minus ld u మైనస్ ld u u. space u. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి, ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఫర్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా, రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఫర్ డైరెక్టరీ u. Now I want to go on that particular directory and for example cd space u. పర్మిషన్ ed space u. ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాం. ఎందుకు చెప్పండి. రీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? only read chat. రీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? Read. జస్ట్ ఆ ఫైల్ నేమ్ చూడగలుగుతాం అంతే, ఫైల్ ఆ డైరెక్టరీ నేమ్ ని. ఇప్పుడు మనం cd స్పేస్ u కూడా చేయాలి కదా సార్? ఎస్, రైట్ పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వాలండి. చూద్దాం. ఓకేనా, సో chmod ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడ్ రైట్ రెండు ఇద్దామండి. సో 600 u. ఇప్పుడు చూద్దాం. ls ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు దాంట్లో వెళ్ళలేకపోతున్నాం అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేకపోతుంది అది. నౌ మళ్ళీ చేంజ్ చేద్దాం. 7. ఎస్, దెన్ ఎంటర్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు cd ఎస్, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఇది అర్థమైందా? okay sir. సింపుల్ మీరు ఆ యూలోకి వెళ్ళాలి అంటే దట్ మీన్స్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. యూ అనే డైరెక్టరీలోకి మీరు వెళ్ళాలి అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ cd కమాండ్ యూ ఏమవ్వాలి? ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. రీడ్ అవ్వాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలండి కదా. రీడ్ అవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ఆ రెండు పర్మిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం యూలోకి వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ బయటకు వద్దామండి cd నుంచి. cd స్పేస్ డాట్. ఈసారి ఏం చేద్దామంటే chmod మనం రైట్ తీద్దామండి. ఓన్లీ రీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే ఇద్దాం. రీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ 500 500 u. ఎస్, నా ఇప్పుడు వెళ్ళగలమా అండి? వెళ్ళగలం కానీ ఏం చేయలేము, రైట్ చేయలేము. వెళ్ళగలం కానీ మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేం. ఏం క్రియేట్ రైట్. అవును. ఓకేనా, సో సింప్లీ మళ్ళీ బయటకు వద్దామండి. cd డాట్. నా ఈసారి 700 ఇద్దామండి. మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి. chmod 700 space u. now we can perform all permissions kada. We can perform Yes, sir. read as well as write as well as execute. So మళ్ళీ వెళ్దాం దాంట్లోకి. cd space u. now ఇప్పుడు మనం సబ్ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. ఇక్కడ సబ్ ఫైల్స్ కదండి, సబ్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, సబ్ డైరెక్టరీస్ ఏది క్రియేట్ చేస్తాం? mkdir ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a b c. ఓకే, yes. now 2 ఫైల్స్ కూడా క్రియేట్ చేద్దామండి టచ్ ద్వారా. ఓకే, టచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిద్దామండి? x y z. yes z. so simply what is my u contains 3 subdirectories, 3 files. just ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి. ls చూడండి abc xyz. ఓకే, now ఒకసారి బయటకు వద్దామండి. మళ్ళీ chmod cd space dot. now cd space dot. now ఒకసారి పర్మిషన్ చేంజ్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు chmod రీడ్ ఓన్లీ ఇద్దాం. chmod 400 space u. now ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక్కసారి ఫైండ్ యూ చేద్దామండి. ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫైండ్ యూ
మీరు ఏం చేయగలుగుతున్నారు? ఓన్లీ రీడ్ చేయగలుగుతున్నారు. చూడండి, ఫైండ్ యూ మీన్స్ మీరు యూలో ఉన్న కంటెంట్స్ చూస్తున్నారు, అంతే కదా. Yes, sir. chmod 400u means we have give only read permissions on you. That means you can only read all the contents of that particular directory. So what is my u contents? Three directories, those are A, B as well as C directory. XYZ. Here XYZ is my files. XYZs are my files. So this is nothing but ఏంటండి, this is nothing but my ఏంటండి రీడ్. నౌ ఇప్పుడు మనం రైట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దామండి. సమ్ మోర్ ఫైల్స్ని యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేద్దామండి? ఎంకే ఇక్కడ నుంచే ఎంకేడిఐఆర్ KDIR చెప్పండి. space సింటాక్స్ మనం చెప్పాను నేను. డైరెక్ట్గా మనం ఎక్కడి నుంచైనా సరే ఎక్కడికైనా డైరెక్టరీస్ని కానీ ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను యూలోకి కావాలంటే నాకు యూలో ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. యూ స్లాష్ నెక్స్ట్ వన్ ఏబిసి కదా, డి అనే డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. అవుతుందంటారా? ఈ సింటాక్స్ తెలుసా మీకు? చెప్పాను కదా, నార్మల్ సింటాక్స్ తెలుసు కదా. ఎంకేడిఆర్ యూ డైరెక్టరీలో డి అనే డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ అవుతుందంటారా? క్రియేట్ అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. అయిందా? ఎందుకు వచ్చింది? ఓన్లీ మీరు రీడ్ ఓన్లీ కదండి ఇచ్చింది ఇక్కడ. మీరు ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీనే ఇచ్చింది. అందుకోసమే ఓన్లీ మనకి రీడ్ ఓన్లీనే ఉన్నాయి. మీరు దీని మీద రైట్ చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నారు, సో రైట్ అవ్వట్లా. అర్థమైందా? రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ మాత్రమే. 400 మీన్స్ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇచ్చి మీరు ఇక్కడ రైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, సో అందుకోసం అట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రైట్ పర్మిషన్ కూడా ఇద్దామండి. ఓకేనా? రైట్ పర్మిషన్ కూడా ఇద్దాం, చూద్దాం. రైట్ పర్మిషన్ కూడా చేంజ్ చేద్దామండి. chmod రైట్ మీన్స్ రీడ్ రైట్ రెండు ఇద్దామండి. రీడ్ రైట్ మీన్స్ 600 ఇప్పుడు అవుతుందంటారా? ఇప్పుడు అవుతుందంటారా? చూద్దాం. అవట్లా ఎందుకు చెప్పండి? ఇందాకే చెప్పాను, నేను ఆ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా డైరెక్టరీ, అదిగోండి మీరు ఈ డి ఎక్కడ క్రియేట్ చేయమన్నారు? we want to create this d in that particular u. మీరు ఈ కమాండ్ ఇచ్చారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డి అనే ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే యూలోకి వెళ్ళాలి. లోకి మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్. యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ తర్వాత డి క్రియేట్ అవ్వాలి. మనం ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వలేదుగా అక్కడ, అంతేగా. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ రెండు మాత్రమే ఇద్దామండి. రీడ్ తీసేద్దాం. చెప్పండి. chmod చెప్పండి. ఎంత? 1 + 2 300 u. That means we have given only write and execute permissions on u. Now ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అవుతుందంటారా? ఒకసారి ఆలోచించండి. అవుతుంది. అయింది. ఎందుకు అవదండి? నేను ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఒకసారి చూడండి, డి అనే డైరెక్టరీ యూలో క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే అక్కడ ఏ మెకానిజం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ డి ఓపెన్ అవ్వాలి. నో, డి కాదండి, ఫస్ట్ యూ ఓపెన్ అవ్వాలి. యూ ఓపెన్ అవ్వాలి మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చామా లేదా? అక్కడ ఇచ్చేసాము. నో డి అనేది యూలో కనపడదు కదా సార్ ఇప్పుడు? అవుతుంది. ఎందుకు అవ్వదు? డి కనబడదు. కనపడదు. అవును, కానీ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మీకు మెకానిజం అర్థం అవట్లా. ఒక్కసారి ఎంకేడిఆర్ యూ/డి ఇచ్చాము అంటే ఇక్కడ రెండు ఆపరేషన్ జరుగుతాయి నాకు. ఫస్ట్ వన్ ఏమిటి? యూ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ అవ్వాలి. సో ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చామా? ఇచ్చేసాము. అదిగోండి, ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చాము కదా, ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ వన్ డి అనేది యూలో క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే రైట్ పర్మిషన్ కావాలి. రైట్ పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చామా? ఇచ్చాము. మీరు ఈ రెండేగా కావాల్సింది. ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవడానికి రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటే కదా కావాల్సింది. అందుకోసం క్రియేట్ అయింది. వాటిని మనం చూడగలమా? చూడలేము. చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? సో ఫైండ్
ఎస్ ఒకసారి చూద్దాం. ఫైండ్ యూ, డి అది చూడండి. డి ఫైండ్ యూ, ఫైండ్ యూ అంటే యూలో ఉన్న కంటెంట్స్ నాకు కావాలి. ఫైండ్ యూ రావట్లేదు, ఎందుకు ఓకే చెప్పండి? సార్. ఒక్కసారి పైన చూడండి, ఫైండ్ యూ అన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ వచ్చినాయి. రీడ్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. రీడ్ పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు నాకు రీడ్ పర్మిషన్ లేదు, రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే ఉన్నాయి, రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అందుకోసం నేను ఆ డైరెక్టరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ డైరెక్టరీలో ఏదైనా సబ్ ఫైల్స్, ఏదైనా సబ్ డైరెక్టరీస్ కానీ ఫైల్స్ కానీ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాను, కానీ దాన్ని చూడలేకపోతున్నాను. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, రైట్ ఓన్ నో రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇస్తున్నానండి. ఒక్కసారి చూడండి, chmod రీడ్ ఓన్లీ కాదండి, రీడ్ ఓన్లీ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమే. రీడ్ ఓన్లీ ఇవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ ఇవ్వాలి. సో రీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇద్దామండి. దట్ మీన్స్ 5 కదా, దట్ మీన్స్ 500U. అర్థమైందండి? 5 సార్. ఎందుకు ఇచ్చాను చెప్పండి 500? రీడ్ ఓన్లీ ఇస్తే మళ్ళీ రాదు. ఎందుకు? రీడ్ ఓన్లీ ఇస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది, రీడ్ అంటే అది ఓపెన్ అవ్వదు. మీరు రీడ్ పర్మిషన్ ఇస్తారు కానీ ఓపెన్ అవ్వదు. అది ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్ కంపల్సరీ కావాల్సిందే. ఒక్కసారి చూడండి, ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి ఈ కమాండ్ ఫైండ్ యూ. ఇప్పుడు చూడండి వస్తుంది, నో ఫైండ్ యూ నౌ ఆల్ కంటెంట్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ వితౌట్ ఎర్రర్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు? మనం ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఇచ్చాం, ఓకేనా, రీడ్ ఓన్లీ ఇచ్చాం. బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా ఇచ్చినట్టయితే నో ఎర్రర్ ఇట్లా వస్తుందండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్మిషన్స్, డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్. అర్థమైందా? మనకు ఫైల్ పర్మిషన్స్ అర్థమైతే ఇది అర్థమవుతుందండి. ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అర్థమైతే ఇది అర్థమవుతుంది. కానీ డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ ఇంకొంచెం డెప్త్గా ఉంటాయి. ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తానండి, ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తాను. సింపుల్లీ డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. Directory permissions are same as file permissions, but if we want to open that particular directory, we must have execution permission. If we want to మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా అండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కంటెంట్ ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. If we want to open that particular directory, we must have execute permission. Execute permission ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో if we want to read that particular directory contains, మనకి రీడు కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలి. అది ఇప్పుడు ఇచ్చినట్లుగా 500. మనం రైట్ చేయాలనుకోండి, మనం ఆ డైరెక్టరీలోకి ఏదైనా డేటాని నథింగ్ బట్ సబ్ డైరెక్టరీస్ని కానీ లేదా ఫైల్స్ని కానీ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకు రైట్ పర్మిషన్ కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ కావాలి. ఎందుకు? ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా డైరెక్టరీలో ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ డైరెక్టరీ ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే మనం ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ కావాల్సిందే. సో సింప్లీ ఇంకా సమ్మరైజ్ చేస్తే, మనం డైరెక్టరీస్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలి, ఆ తర్వాత రీడ్ కానీ రైట్ కానీ ఉపయోగించుకోండి. అర్థం కదా? అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందే, ఆ తర్వాత రీడ్ కానీ రైట్ కానీ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఎందుకంటే ఆ డైరెక్టరీ మీరు ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి మనకి? ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్ కావాలి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయాలండి ఇవే కమాండ్స్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయమంటారా డౌట్ ఉంటే? లేదా నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోదామా? చెప్పండి, ఇంకేం డౌట్ లేవుగా? ఎస్ సార్ చెప్పండి. chmod 800 ఏంటి ఒకసారి? chmod 800. 8 లేదు కదండి. అది సార్ సమ్ ఆఫ్ చేస్తే 7 వస్తుంది సార్. కరెక్ట్ 7 ఉండాలి సార్. 8 ఏంటి సార్? ఒకసారి ఎల్ఎస్ చేద్దామండి. దేని మీద అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు? అదిగోండి ఎల్ఎస్ మనకు వచ్చేసింది. యూ మీద అసలు యూ మీద ఏమున్నాయో చూద్దాం. ప్రెసెంట్ ఏమున్నాయో కావాలిగా మనకి. అన్ని క్యాన్సిల్ చేయనా? యూ మీద అన్ని క్యాన్సిల్ చేద్దామా? పర్మిషన్ chmod chmod సంథింగ్ 0 అండి, ఓకేనా? 000U మై ఆల్ పర్మిషన్స్ ఆర్ గాన్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి పర్మిషన్ మళ్ళీ చెక్ చేద్దామండి. ఎల్ఎస్ నేను ట్రై చేయాలి, ఓకేనా? ఎస్ ఎల్ఎస్ -LD నో LDU నో, అదిగోండి ఆల్ పర్మిషన్స్ ఆర్ గాన్. మీరు ఏదో చెప్పారు, నేను ఇంతవరకు నేను కూడా ట్రై చేయాలి, నాకు కూడా ఆలోచన లారా చేద్దాం, ఓకేనా? chmod ఎస్ ఇట్లా ఉండాలండి క్లాసెస్, ఓకేనా? సో న్యూ ఇన్నోవేషన్స్, ఓకేనా? మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నప్పుడు న్యూ ఇన్నోవేషన్ ఇట్లాగే ఎందుకు చేయాలి, ఈ యాంగిల్ చేయాలి అని రావాలి మీకు. చెప్పండి. అక్కడ 6 నాగులు అని వచ్చింది, 6 ఎలా వచ్చింది సార్? 6 నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తుందండి. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ నోడ్ అని నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందండి, దాంట్లో వస్తాయి ఇవన్నీ, ఓకేనా?
ఓకే సార్. 6 అంటే ఏమి లేదండి, డైరెక్టరీ కంటెంట్స్. డైరెక్టరీలో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? యూ అనే డైరెక్టరీలో ఏమున్నాయి మొత్తం ఒకసారి చెప్పండి. 6 ఉన్నాయి. ABCXYZ. 7 ఉన్నాయా? 6 ఏనండి. 3 ఫైల్స్ 3 డైరెక్టరీస్, 3 ఫైల్స్ 3 డైరెక్టరీస్. సబ్ డైరెక్టరీస్. సో 6 నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తాయి వాటి మీని. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే ఇంకోటి అసలు ఇక్కడ 1039 ఎట్లా వస్తుంది, 3 అనేది ఏంటి, సెప్టెంబర్ ఏంటి, 4096 ఏంటి, నాగులు అనేది ఏంటి, నాగులు అనేది ఏంటి, 6 అనేది ఏంటి, మొత్తం వస్తాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఓకేనా? దీని తర్వాత మనం చెప్పుకుంటాం. మీరు చెప్పారు సిహెచ్ మాడ్ ఏంటండి? అది సిహెచ్ మాడ్ 800. అసలు ఏమనుకుంటున్నారు ఇక్కడ 800? అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి ఒకసారి చూద్దాం. అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అది సమ్ ఆఫ్ అంటే 7 కావాలి కదా సార్. అది వచ్చింది చూడండి, ఇన్వాలిడ్ మోడ్ 800. ట్రై సిహెచ్ మాడ్ ఫర్ హెల్ప్ అంట. ఓకేనా? యు మస్ట్ గివ్ 0 to 7. 0 to నేను నిన్నే చెప్పాను 0 to 7. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 permissions, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. టోటల్ ఈస్ 7. హియర్ 1 more permission, cancel, that is 0. అంతేగా? క్యాన్సిల్ కి ఏమో 0, 1 నుంచి 7 వరకు ఏమో రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. ఇంకేమైనా ఇద్దామా సార్? ట్రై సిహెచ్ మోడ్ ఫర్ హెల్ప్ కదా సార్. సిహెచ్ మోడ్ ఎంటర్ కొట్టండి, పర్మిషన్స్ అన్ని కనపడతాయి సార్. సిహెచ్ మాడ్ ఎంటర్ రాదు, మనకు కమాండ్ ఉంది అక్కడ. నేను మొన్న చెప్పాను కూడా. చెప్పండి, ఒక కమాండ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఎస్, మ్యాన్. అక్కడ మ్యాన్ ప్రెస్ చేయమంటుంది అది. ఓకేనా? మ్యాన్ ని యూజ్ చేసుకుని అంటుంది అది. ట్రై అని కాదు. ఒక ట్రై అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి, TRY. అదాని కాదు సార్, మామూలు నేను అనుకుంటాం. సిహెచ్ మాడా? సిహెచ్ మాడ్ ఏం వస్తుంది? ఏం రాదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. అదిగోండి. Okay. So if we want to know some information about the command, you must enter there is man command, that is man. ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి మీకు man. ఏంటంటే సిహెచ్ మాడ్ ఇద్దామా? సిహెచ్ మాడ్. అదిగోండి, లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకేనా? థియరీ చదువుకోండి. ఓకేనా సార్? అక్కడ సిహెచ్ మోడ్ డాష్ హెల్ప్ అని అడిగారు సార్. ఏంటండి డాష్ ఏమి అర్థం కాలేదు. సరే, అక్కడ పైన ఎర్రర్ అదే పర్మిషన్ ఇన్వాలిడ్ అని వచ్చినప్పుడు సిహెచ్ మోడ్ డాష్ హెల్ప్ అని అడిగారు కదా. ఉండండి ఒక్కసారి చూద్దాం అది కూడా. ఏంటండి సిహెచ్ మోడ్ ఎక్కడండి? డాష్ హెల్ప్ కాదు మనకు. ఎస్ చేద్దామా? సిహెచ్ మోడ్ సిహెచ్ కొటేషన్ కొట్టిద్దామా? అది కొటేషన్. ఓకేనా? సిహెచ్ మోడ్ కొటేషన్ అవసరం లేదు సార్. వద్దు, సిహెచ్ మోడ్ అది ఓన్కి స్పెసిఫై చేయడానికి వరకే కదా సార్. అది అట్లా ట్రై చేయండి అంటుంది. అంటే సిహెచ్ మోడ్ గురించి హెల్ప్ లో ఎత్తుకొని అంటుంది. హెల్ప్ కోసం మనకు కమాండ్ ఉంది. ఏమిటి? మ్యాన్ కమాండ్. ఓకేనా? మీ డౌట్ ఏంటి? సిహెచ్ మోడ్ ఏమిటంటే చెప్పండి ఒకసారి. ఇది కూడా ట్రై చేద్దాం. సిహెచ్ మోడ్ స్పేస్ // హెల్ప్. ఒకసారి మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇస్తుంది చూడండి. ఓకేనా? ఎస్ ఎంటర్ చేద్దామా? ఇంకేం ఇద్దామా? అది చూడండి, అదిగోండి ఏమి ఇచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ ఏమిచ్చింది? ఓన్లీ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కానీ దాని యొక్క యూసేజ్ మనకు తెలియదు సరిగా కదా. సో మనకి పర్ఫెక్ట్ గా కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మ్యాన్ ని ఓపెన్ చేయాల్సింది. ఒక్కసారి మ్యాన్ ఓపెన్ చేద్దాం చూడండి. మ్యాన్ ఏమిటండి? అది సిహెచ్ మోడ్. అదిగోండి ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకేనా? మ్యాన్ సిహెచ్ మోడ్ ఎంటర్ చేయనా? క్లిక్ చేయనండి. అదిగోండి ఇక్కడ పూర్తిగా వస్తుంది. అక్కడ సమ్మరీ వస్తుంది సార్, ఇక్కడ లెసన్ వస్తుంది. అంతే. కానీ ఇదే బెస్ట్ అండి. అది ట్రై చేయవద్దు మీరు, ఎందుకంటే కొన్ని వర్షన్స్ లో వర్క్ అవుతుంది. అది కొన్ని వర్షన్స్ లో వర్క్ అవుతుంది, కానీ మ్యాన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా అన్ని వర్షన్స్ లో వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇదండి చూడండి ఎట్లా. మ్యాన్ అనేది ఏంటంట? సిహెచ్ మాడ్ చేంజ్ ఫైల్ మోడ్ బిట్స్ అంట. ఓకేనా? అదిగోండి దీస్ ఆల్ ఆర్. ఓకేనా? మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది. ఓకేనా? అదిగోండి. ఎస్, అదిగోండి ఆప్షన్స్ అంట. ఈ ఆప్షన్స్ కూడా వచ్చేసింది చూడండి. రిటర్న్ బై, అదిగోండి ఎవరు క్రియేట్ చేశారు వీటిని? రిటర్న్ బై డేవిడ్ మ్యాక్లిన్జో జిమ్. ఇదిగోండి ఇతనంట. ఓకేనా? ఈ కమాండ్ కనిపెట్టింది అదండి. సో దిస్ ఇస్ GNU వర్షన్ అండి. ఇక్కడ లాస్ట్ ఏదో ఉంది GNU. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద GNU 8.30 వర్షన్. GNU మీన్స్ గ్రాఫికల్. No, GNU not use. GNU not use అదండి. GNU stands for
GNU not use. ఓకేనా. సో జస్ట్ క్యూ, ప్రెస్ క్యూ, దెన్ టెర్మినేట్. అదండి. సో సింప్లీ క్లియర్ చేయండి ఒక్కసారి. క్లియర్. ఓకేనా. నా నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి, ఒక్కసారి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్, రీడ్, రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకేనా. అదండి సేమ్ యాజ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్, సేమ్ యాజ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. ఓకేనా. ఎస్. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఐనోడ్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఐనోడ్స్. మీరు అడిగారు కదా సార్ నాగులు అనేది ఏమిటి, దాని పక్క టైం అంటే ఏంటి, దాని పక్క 6 అనే నెంబర్ ఏంటి, దాని పక్క సంథింగ్, దాని పక్కన సంథింగ్ ఏ ఉన్నాయి, వాటి మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటామండి. ఓకేనా. కమింగ్ టు అవర్ ఐనోడ్స్, చాలా సార్లు రిపీటెడ్గా ఇచ్చాయండి. ఇది డైరెక్ట్గా 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకేనా. దీంట్లో ఏముండదండి, జస్ట్ ఒక్క లైన్ చాలు. ఓకేనా. 8 మార్క్స్ ఇస్తాడు, సింటాక్సిస్తో రాయాలి మీరు. ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఐనోడ్? ఎస్, ఇది అర్థం అవ్వాలంటే ఒక చిన్న కహాని చూద్దామండి మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ అండి, విండోస్ వెళ్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్లో మీరు ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశారు. వింటున్నారా? విండోస్లో ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ యొక్క ఫైల్ నేము, ఆ ఫైల్ లోపల ఏమున్నాయి, ఆ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, మీకు కావాలనుకోండి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఒక్కసారి. డీటెయిల్స్ అదే ఏం చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డెస్క్టాప్ మీద ఇట్లా ఉందండి, ఇదిగోండి. దిస్ ఈస్ మై ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి అదిగోండి ఇవేనండి. ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే నా విండోస్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ మై విండోస్ అనుకోండి. విండోస్ మీద ఐకాన్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఐకాన్స్. అదిగోండి దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగులు అనే సంథింగ్ ఏదో ఫైల్ ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలండి, అంటే నాకు ఫైల్ నేమ్ కావాలి. ఓకేనా. ఫైల్ నేమ్ కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్స్ కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, అది మొత్తం నాకు కావాలి. ఏం చేస్తారు, ఒకసారి రైట్ క్లిక్ చేసి దాని మీద ఏంటండి, రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నాకు ప్రాపర్టీ. ఓకేనా. ఎస్, విండోస్లో ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. సో జస్ట్ ఆ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తారు, అక్కడెక్కడో ప్రాపర్టీస్ వస్తుంది, ప్రాపర్టీస్ ని క్లిక్ చేస్తారు, ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఏముంది, ఏం లేదు. చూడండి ఒకసారి ఏముంది, ప్రాపర్టీస్ ఉంది సార్. అది కూడా ప్రాపర్టీస్. ఎస్, ఇట్లా క్లిక్ చేస్తారు. ఓకే, అది కూడా వచ్చేసింది చూడండి. కానీ ఇక్కడ అక్కడ లాదండి, అక్కడ ఇంకా క్లారిటీగా వస్తుంది కదా. ఎస్, ఒకసారి కూడా ఇదే అనుకోండి, ఒకసారి క్లోజ్ చేద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. జస్ట్ రైట్ క్లిక్, ఎస్, ఓపెన్ ప్రాపర్టీస్ అండి. ఆ ప్రాపర్టీస్ జస్ట్ ఇట్లా క్లిక్ చేయగా మనకి ఏం వస్తుంది, అదిగోండి ప్రాపర్టీస్, 4 ప్రాపర్టీస్ అంట. ఓకేనా. అదిగోండి నేము, టైపు, కంటెంట్, సంథింగ్, ఇవన్నీ ఇట్లా వస్తాయి కదా. ఇవన్నీ ఏంటండి, ఇవన్నీ ఏంటి చెప్పగలరా ఒకసారి? దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ కదా. దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. అంతేగా. సింప్లీ ఇన్ అవర్ GUI మోడ్. ఓకేనా. ఇన్ అవర్ GUI మోడ్ విండోస్ ఆర్ సంథింగ్ లైనెక్స్ అండి. ఓకే, లైనెక్స్ కావచ్చు లేదా మన విండోస్ కావచ్చు. మీరు ఏదైనా ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకోండి, మీరు జస్ట్ ఏం చేస్తారు, అక్కడ విండోస్లో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తారు, దాని మీద ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేస్తారు, అది మీకు సంథింగ్ కంటెంట్స్ వస్తాయి. దీస్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అక్కడేమో ప్రాపర్టీస్ అంటామండి, ఎక్కడ GUI మోడ్లో ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఇది కూడా GUI మోడేగా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో GUI కదా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో GUI. ఇక్కడ కూడా మనం ప్రాపర్టీస్ అంటాం. బట్ మనం ఇక్కడ CUI మోడ్లో, అదిగోండి, బట్ ఇక్కడ మనం CUI మోడ్లో ఏమంటాం, CUI మోడ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫైల్సేగా. ఇవన్నీ ఫైల్సే కదండి, ఇవన్నీ ఫైల్సే కాదా. సో ఈ ఫైల్స్ ఆ డైరెక్టరీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే ఐనోడ్స్లో స్టోర్ అవుతుందండి. ఐనోడ్స్ అంటే ఏం లేదు, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా అండి. ఈ కంటెంట్ మొత్తం ఉంది కదా, ఈ కంటెంట్ మొత్తం స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆ స్టోర్ అయిన లొకేషన్ ఏమంటాము అంటే ఐనోడ్ అంటాం. ఓకేనా. GUI మోడ్లో ఒక విండోలో స్టోర్ అవుతుందండి, ఇది GUI మోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ మై GUI లైనెక్స్ అండి. దిస్ ఈజ్ మై GUI లైనెక్స్. సో ప్రాపర్టీస్ అన్నాను, అది ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి. ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి, నాకు ఒక విండోస్లోనేగా, ఒక విండోలో కదా, ఒక విండోలో ఈ ప్రాపర్టీస్ని స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. సో సింప్లీ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మై ప్రాపర్టీ విండో కదా. దిస్ window is called as my property window. This property window can store all the information about that particular, all the information means all the properties about that particular window. Antega, this window can store all the properties about this particular file or directory. అర్థమవుతుందండి. నేను ఏదైతే డైరెక్టరీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానో అది తెలుసుకోవాలంటే GUI మోడ్లో ఏం చేస్తాను, జస్ట్ దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేస్తాను, ఒక విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ విండోలో నాకేముంటుంది, ఆ ఫైలు లేదా డైరెక్టరీకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉంటాయి.
ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నాకు ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంది, అది ఈ విండోలో స్టోర్ అయి ఉంది, అంతేగా. ఇట్లాగే మనకి సిఐ మోడ్లో అంటే యూనిక్స్లో కూడా మనకి ఏదైనా డైరెక్టరీని కానీ లేదా ఏదైనా ఫైల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయంట, ఒక ఫైల్లో స్టోర్ ఉంటాయి. ఆ ఫైల్ని ఏమంటామంటే ఐ నోడ్స్ అంటాం. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఓకేనా, సింపుల్ ఒకసారి చూడండి, కంటెంట్ ఒకసారి చూడండి. సింప్లీ ఐ నోడ్ ఏ ఫైల్ హ్యాస్ సెవరల్ కాంపోనెంట్స్. సింప్లీ ఫైల్ కెన్ హియర్ ఫైల్ కావచ్చు, డైరెక్టరీ కావచ్చు అండి, ఓకేనా. ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ can have several components. What is that? Name, content, administrative information such as different types of permissions. Okay, na? These all are stored in one location. That location is called as inode. 2 marks ఎన్నో సార్లు ఇచ్చాండి, ఓకేనా. 2 marks డిఫైన్ ఐనోడ్ అంట, ఓకేనా. డిఫైన్ ఐనోడ్ అని 2 marks ఇస్తాండి, ఓకేనా. ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఐనోడ్? సింపుల్ ఏంటండి, ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ one location. That location is called as inode. Inode can store file name, file contents, administrative information, different types of permissions, okay na. Those all are stored in one location. That location is called as inode. అర్థమైందండి? ఒక్కసారి చూడండి. ఇప్పుడు దీని ఒక ఐనోడ్ చెప్పగలరా? దీన్ని నేను చేస్తున్నాను, అదిగోండి. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రీసైకిల్ బిన్ గురించి కావాలండి. ఒకసారి రైట్ క్లిక్ చేస్తాను, ప్రాపర్టీస్, అది చూడండి. దీని నేమ్ ఏంటంటే, ఆ ఐకాన్ పేరు ఏంటంట, ట్రాష్ అంట. దాంట్లో ఏమున్నాయంట, దాని లోపల ఏమున్నాయి చూడండి, 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయంట. మొత్తం స్పేస్ ఎంత అంట, 2500.7 KB అంట, ఓకేనా. అది సో దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అదండి. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్టోర్ అయిన ఒక లొకేషన్ ఏమంటామంటే ఐనోడ్ అంటాం, ఓకేనా. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎక్కడొక్కడ స్టోర్ అయి ఉంది కదా, ఆ స్టోర్ అయిన లొకేషన్ మనం ఏమంటాము అంటే ఐనోడ్ అంటాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, నిజమేనా? అసలు చెప్పింది అదిరా, 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయంట, చూడండి ఒకసారి. అది నిజమేగా, 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. అసలు దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూద్దామండి. ఒకసారి రైట్ క్లిక్ చూద్దాం. మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి, ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అదిగోండి ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ వచ్చింది ఇక్కడ. సో సింప్లీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కోఆర్డినేటర్. అర్థం కదా? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏమంటాము అంటే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ దిస్ ఫైల్స్ ఐనోడ్. అర్థం కాలా? So this is called as my inode. So simply inodes are ఏంటండి, inode is nothing but the extra information. Yes, properties అనుకోవచ్చు. Here inode is nothing but properties of that particular file or directory. Those are its name కావచ్చు, కంటెంట్ కావచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైమింగ్స్, ఓకేనా. ఎప్పుడు ఆ ఫైల్ని క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు లాస్ట్ టైం ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేశారు, లేదా ఎప్పుడు దాని మీద పర్మిషన్స్ అప్లై చేశారు, ఎప్పుడు డిలీట్ చేశారు, those all information, those all extra properties are stored in one location. That location is called as inode. 2 marks కంపల్సరీ కూర్చునండి. ఈ 4 సెట్స్లో ఏదో ఒక సెట్లో రిపీటెడ్గా ప్రతిసారి ఇస్తున్న క్వశ్చన్ ఇది, ఓకేనా. ఐనోడ్, డిఫైన్ ఐనోడ్ అంటాడు. అదే మనకి 8 మార్క్స్ ఇస్తే డిఫైన్ ఐనోడ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఐనోడ్స్ విత్ సింటాక్స్ అంటాడు, ఓకేనా. అదండి. సో సింప్లీ హియర్ ఫైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ కాంపోనెంట్స్. ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అండి, ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ కాంపోనెంట్స్. దోస్ ఆర్ నేమ్, కంటెంట్, different types of permissions or different types of administrative information. These all stored in one location. That location is called as inode, ఓకేనా. అదండి. మరి ఇక్కడ టైం ఏదో చెప్పామండి, ఓకేనా. ఫైల్కి సంబంధించిన ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీకి సంబంధించిన టైం కూడా అన్నాం. ఎస్, ఏమేమి టైమ్స్ అవి? దెర్ ఆర్ 3 types of times అండి. ఇన్ అవర్ ఐనోడ్ దెర్ ఆర్ త్రీ types of timings are there. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి, కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఫైల్ వేర్ లాస్ట్ మోడిఫైడ్. దట్ మీన్స్ మీరు ఎప్పుడు ఆ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ మాడిఫై చేశారు, అది కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఫైల్ వాజ్ లాస్ట్ యూజ్డ్. మీరు లాస్ట్ ఎప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేశారు, ఎప్పుడు క్లోజ్ చేశారు, ఎంతసేపు యూజ్ చేసుకున్నారు, అదిగో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుందంట. నెక్స్ట్ వన్, దాని మీద ఏమైనా పర్మిషన్స్ అప్లై చేశారా, ఆ పర్మిషన్ ఎప్పుడు అప్లై చేశారు, ఎవరు అప్లై చేశారు, ఎవరు క్యాన్సిల్ చేశారు, దీస్ ఆల్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ ఐనోడ్, ఓకేనా. సింప్లీ in our inode file ఏంటండి, ఫైల్ ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ ఆర్ స్టోర్డ్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫస్ట్ వన్, నేమ్, కంటెంట్, administrative information, different types of permissions, as well as different types of timings, okay na. Yes, what are those timings? Here there are 3 types of timings are there. First one is contents of a file where yes, file modification time. And next one, last used time. Next one, different types of permissions
అప్లైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మిషన్ ఏమైనా అప్లై చేశారు అనుకోండి, ఆ పర్మిషన్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేశారు, ఎవరు అప్లై చేశారు, దోస్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ ఐనోడ్ ఫైల్. ఒక్కసారి చెక్ చేద్దామండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి సింటాక్స్ ఇచ్చాడు, మీ ఇష్టం ఏ సింటాక్స్ అని రాసుకోవచ్చు అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ సింటాక్స్ అండి, ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి. ఎస్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డేట్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డేట్ ఒకసారి చెప్పండి. డాలర్ డేట్ ఇస్తే ఏమొస్తుంది? డాలర్ డేట్ ఇచ్చాండి, ఏమొస్తుంది నాకు? డేట్ ఈ స్టోర్, డేట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఆ డేట్ ని నాకు డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే చేయకుండా ఆ డేట్ ని ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నానండి. నేను ఆ డేట్ ని డైరెక్ట్ ప్రాక్టికల్ చూద్దామండి, ప్రాక్టికల్ చూద్దాం, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ కమాండ్ లైక్ దిస్, డేట్ ఎంటర్. వచ్చిందా? ఒకసారి డేట్ వచ్చిందండి, థర్స్డే 3rd September 2020 Yes, sir. సంథింగ్ ఇవన్నీ, ఓకేనా. ఇప్పుడు నాకు ఈ డేట్ అనేది నాకు డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే అవ్వకుండా ఒక ఫైల్లో స్టోర్ అవ్వాలండి. ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ డేట్ ఉండాలి. ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? డేట్ అదిగోండి గ్రేటర్ దాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి అని ఇచ్చానండి. డి అంటే ఏమిటి? ఈ డేట్ అనేది ఇది చూసారా, డేట్ కమాండ్ కి రిజల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ రిజల్ట్ మొత్తం దేంట్లో స్టోర్ అవ్వాలి? డి అనే దాంట్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఒక్కసారి ఎంటర్ చేయండి. నా ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ చేస్తే డి ఉంటుంది చూడండి అక్కడ. డి ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసామా? నో. కానీ అదిగోండి యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ ఏమైంది? దిస్ టోటల్ డేటా ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ టు అవర్ డి. ఒకసారి డిని ఓపెన్ చేయండి, క్యాట్ డి. ఏమొచ్చింది? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్టోర్ అయ్యింది చూడండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్టోర్ అయ్యింది కదా. ఇప్పుడు నాకు ఒక్కసారి చూస్తే ఎస్ ఎల్ఎస్ డి అండి, ఎల్ఎస్ డి ఇచ్చాను, ఏమొస్తుంది? ఎల్ఎస్ డి ఏమొస్తుంది? ఒకసారి చూద్దాం. డి ఒకటే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ డి ఇచ్చాను, ఏమొస్తుంది? డైరెక్ట్ రాంగ్ ఓకేనా. ఎస్ డి ఇచ్చాను, ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ డి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందండి చెప్పండి? ఫైల్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? ఒకసారి టైప్ చేద్దాం, అదిగోండి పర్మిషన్స్. సింప్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ నథింగ్ బట్ ఐనోడ్. ఒక్కసారి చూడండి, అది కూడా ఇది మొత్తం ఐనోడేగా. ఈ లైన్ ఐనోడే చూడండి, ఈ లైన్ ఐనోడే. ఐనోడ్ డెఫినేషన్ ఒకసారి చెప్పగలరా మీరు? ఐనోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ అని చెప్పాం కదా. ప్రాపర్టీస్ మరి ఇక్కడ ఏమిటండి? డి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఇవేగా. డిలో ఏమున్నాయండి? అది ఒక ఫైలు, దాని మీద ఈ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. డి అనే దాంట్లో అదిగో ఒక కంటెంట్ ఉంది, దాన్ని నాగులు అనేవాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. దీంట్లో మొత్తం ఏమిటండి? 43. దాని మీనింగ్ చెబుతాను, ఓకేనా. 43 అంట, 43 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, చూద్దాం ఏంటో, ఓకేనా. 43 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంట. September 3rd క్రియేట్ చేసామంట, 11/1 ని క్రియేట్ చేసామంట. సో ఇవన్నీ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది మొత్తం ఏంటి? దీస్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీసే కదా. దీస్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్, దట్ ఈస్ డి కదా. మరి ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఎక్కడ స్టోర్ అయింది ఇది మొత్తం? ఐనోడ్ లో, డి యొక్క ఐనోడ్ లో. డిలో స్టోర్ అయి ఉంది ఏంటి? డిలో స్టోర్ అయి ఉంది ఏంటి? అదిగో ఇది థర్స్డే 3 September. డిలో ఉన్న డేటా ఇదండి. కానీ ఇవన్నీ ఏంటి? ప్రాపర్టీస్. మాకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. డిలో ఉన్నది ఏంటి? ఇది థర్స్డే 3 September 2020 11 సంథింగ్ ఇదండి. ఇది మొత్తం డిలో ఉన్న కంటెంట్. బట్ ఇదేంటి? డిలో ఉన్న కంటెంట్ కాదు, డి యొక్క ప్రాపర్టీస్. డి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఐనోడ్, ఓకేనా. అర్థమైందా? డేటా వేరు, ప్రాపర్టీస్ వేరు. సార్ చేంజ్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు టైం టు టైమ్. ఎస్ చేంజ్ అవుతుందండి, చూడండి ఒకసారి. టైం టు టైం చేంజ్ అవుతుంది, ఒకసారి చూడండి. మళ్ళీ ఇచ్చాను, ఏమైంది? ఏం చేంజ్ అవ్వాలా? ఎందుకు చేంజ్ అవ్వదు? అది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు? ఇదేంటి చెప్పండి ఒకసారి. అది September 3rd యాజ్ వెల్ యాజ్ 11/1 కి క్రియేట్ చేశారండి. అది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది మీకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ పర్మిషన్ చేంజ్ చేద్దాం, చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉండండి, పర్మిషన్ చేంజ్ చేశాను నేను. chmod ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇచ్చానండి, 777
ఈసారి డి మీద అది అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ డి, అదిగోండి ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, మళ్ళీ చేంజ్ అయింది ఏమైనా, అదిగోండి దిస్ వన్ 4 సెప్టెంబర్ 3 డి, అదిగో రెడ్ చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ కలర్. సో పర్మిషన్స్ ఆర్ చేంజ్. ఇంకా డెప్త్ కావాలనుకుంటే మీకు ఒకసారి చూడండి, ఎల్ యు అనివ్వండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడేం వచ్చింది మీకు, సేమ్ అదే వచ్చిందా, యూజర్ నేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవరు చేంజ్ చేశారు పర్మిషన్ని, నాగులు అనేవాళ్ళు చేంజ్ చేశారు. 2 సార్లు నాగులు ఎందుకు వచ్చింది, 2 సార్లు నాగులు ఎందుకు వచ్చింది చెప్పగలరా? దిస్ ఈజ్ ఏ రూట్, దిస్ ఈజ్ ఏ I am the root as well as I am the owner as well as I am acting as a root. నేను ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ కదా ఇది, నేనే అడ్మినిస్ట్రేటర్, నేనే యూజర్ దీనికి. సార్ అక్కడ టైం ఎందుకు అప్డేట్ అయింది సార్? ఏమిటండి టైం అప్డేట్ అయింది కదా సార్, 11 మారింది. అదిగోండి ఇదిగోండి ఇది అప్లై చేయాలా మనం, ఇది అప్లై చేసాం చూడండి ఒకసారి 777. పర్మిషన్ ఓకే కదా సార్ అది చేసేది, చేంజ్ చేసేది. మళ్ళీ అప్లై చేద్దాం ఉండండి, మళ్ళీ అప్లై చేద్దాం. సో 3 వస్తుంది ఈసారి, నో 3 అయింది, 6 కదా, నో 6 అయింది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అప్లై చేద్దాం, సిహెచ్ మోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉండండి, సిహెచ్ మోడ్ ఈసారి ఏమి ఇద్దాం, 5 ఇద్దామా, 500 డి. 500 D. నౌ ఏం చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇద్దాం, మారలేదు సార్, మళ్ళీ కొంచెం లేట్ అయిన తర్వాత చూద్దాం, 1 మినిట్ అయిన తర్వాత చూద్దాం, చేంజ్ చేద్దాం చూద్దాం, మళ్ళీ ఇద్దాం. నో ఉండండి, 1 మినిట్ అయిన తర్వాత ట్రై చేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది అది. ఈసారి డి ఇస్తే ఇక్కడ ఉండండి, మళ్ళీ నో అదే వస్తుందిగా. 11-2 నుంచి 11-1 కి 11-1 వచ్చింది. డి అంటే మీనింగ్ ఏమిటే లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు అండి, లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు చేంజ్ చేశాడు. సో యూ అంటే మీనింగ్ ఏమిటే సెకండ్ టైం ఎప్పుడు చేంజ్ చేశారు. మళ్ళీ యూ ఇద్దామా ఈసారి, మళ్ళీ యూ కాదండి, ఎస్ యూ ఇద్దాం చూడండి మళ్ళీ. ఇప్పుడు టైం వస్తుందా సార్? చూద్దాం, అది కూడా ప్రీవియస్ టైం వస్తుంది. ఓకే సార్. ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం, ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చేంజ్ చేశాడు, సెకండ్ టైం ఎప్పుడు చేంజ్ చేశాడు, అదండి దాని ఓకే సార్. అదండి 43 ఏంటి సార్? 43 ఒక్కసారి చూద్దాం ఉండండి, ఇక్కడ వస్తుంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్. 43 నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సార్, క్యారెక్టర్స్ ఏనా, హియర్ 64 yes sir. 64 ఇక్కడ చూడండి, యూ 4 అంటే 4 డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. యూ ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి, మళ్ళీ ఎల్ఐ అంట. నో 43 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి దాంట్లో నిజంగా. ఒకసారి క్యాట్ మళ్ళీ అప్లై చేయండి, చూసాను సార్. చూసారు 43 ఉన్నాయా? ఎస్ సార్, 43 ఉంటాయండి, ఇవి కౌంట్ చేద్దామా? కానీ 03 ఉన్నాయి సార్, విత్ స్పేసెస్ సార్. విత్ స్పేసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకోటి టైం నోటేషన్స్ మళ్ళీ సెపరేట్గా ఉంటాయండి. మళ్ళీ నోటేషన్ ఇదేంటి, ఎస్ సార్, దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్, దిస్ ఈస్ టైం నోటేషన్స్. టైం నోటేషన్ అండి అవి, టైం నోటేషన్స్ సమ్ ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంటైన్స్, అదిగోండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైల్ కంటైన్స్. ఒకసారి డైరెక్టరీ మీద అప్లై చేద్దామా, ఒకసారి డైరెక్టరీ అప్లై చేద్దాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ న్యూ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేద్దాం, MKDIR ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి అని డైరెక్టరీ కదా, SZ ఓకేనా. సో ఒక్కసారి జెడ్ మీద అప్లై చేద్దామండి ఇప్పుడు. సో ఐనోడ్ అప్లై చేద్దాం, LS -L యాజ్ వెల్ యాజ్ Z. నో డైరెక్టరీ కాదు, డి అని ఇవ్వాలిగా మీరు, డి. ఇప్పుడు చూడండి, సో 11 నేను క్రియేట్ చేశాం సెప్టెంబర్ 3న. సో నాగులు అనేవాడు క్రియేట్ చేశారు. 2 ఏంటండి ఇది, జెడ్లో ఏం లేవు అసలు. వాట్ ఈస్ దిస్ 2? ఓకే, దీస్ ఆర్ యూజర్సా, నో గ్రూప్సా? ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CDL, నో జెడ్, LS ఏమి లేవు కదా దీంట్లో, నో ఏమి లేవు. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామండి, LS -D యాజ్ వెల్ యాజ్
LZ. నా ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి. సో ఇది మొత్తం మనకు తెలుసు, టూ మీనింగ్ తెలియట్లేదు. నాగుల్ యూజర్స్, దిస్ ఈజ్ స్పేస్ డైరెక్టరీస్కి అలా 10 స్పేస్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టైమింగ్. ఎస్, వాట్ ఈజ్ 2? సో 2 మీనింగ్ తెలియాలండి. సో ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. సో దిస్, ఇదిగో ఈ మీనింగ్ తెలియాలి మనకి. ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి. 2 names files now appear 2 different directories. No, దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో ఈ డిజిట్ ఎట్లా వస్తుంది మనకి? 2 1. chmod ఒక్కసారి చూడండి. chmod 000Z. నో అప్లై చేయండి. మళ్ళీ అది మళ్ళీ 2 వస్తుంది కదా. నో, 2 మీనింగ్ ఏంటి? సెర్చ్ చేయగలరా ఇంటర్నెట్లో ఈ 2 మీనింగ్ ఏంటో? 1 ఇక్కడ 1 చూపిస్తుందండి. మరి 2 మీనింగ్ ఏంటి? సెర్చ్ చేయగలరా? అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ నేమ్ అది ఇక్కడ కూడా చూడండి, 1 చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఫైల్ ఈస్ క్రియేటెడ్, దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ 1 సంథింగ్ యూ. మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి, అంటే ఎనీ టైమ్స్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చామని. ఇంకో అది ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకో. అవునండి. నౌ నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేసి చూస్తున్నానండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఇచ్చాను, 10 deleted, and then enter. Now ls -d l as well as z. నో, చేంజ్ అయ్యలేదుగా. ఎన్నిసార్లు పర్మిషన్ చేసి ఇది కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. సో నేనేమనుకున్నా, ఇప్పుడు ఒకసారి మనం డి క్రియేట్ చేసాం, ఒకసారి జెడ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ నెంబర్ ఏమో అనుకుంటున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి చూస్తే తెలుస్తుంది కదా. చూద్దామండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టచ్ క్రియేట్ చేద్దామా? టచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం మళ్ళీ. ఓకే, mkdir ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై. నౌ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు రావాలండి. వై. నో, అదే వస్తుంది, మళ్ళీ 2నే వస్తుంది. 2 ఎస్, 2 యూజర్స్ కానీ మీనింగ్ అది. 2 అంటే 2 యూజర్స్ అంటే ఎవరున్నారు ఇక్కడ? 2 ఇయర్స్ ఉన్నారు. 2 ఇయర్స్ ఉన్నారు. అయినా కూడా 2 యూజర్సే కదా సార్ ఉంది మరి. అది 2 ఇయర్స్ ఉన్నారు. అది ఒకసారి చూద్దామండి. ఓకేనా? మీరు నెట్లో బ్రౌజ్ చేయండి ఇది. ఓకేనా? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ 2 మీనింగ్ ఏంటో, నథింగ్ బట్ మన పర్మిషన్స్ దాని పక్కన వస్తున్న డిజిట్ ఏమిటో మీరు ఒకసారి కనుక్కోండి. ఓకేనా? నేను సెర్చ్ చేస్తాను అది. సో ఇది మొత్తం మనకు తెలుసండి. సో స్పేసు, 2 యూజర్స్, డేటు, దిస్ ఈజ్ మై డైరెక్టరీ నేమ్. ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్ డిజిట్? సో ఈ డిజిట్ కావాలి మనకి. సో రేపు సెర్చ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా కంటెంట్లో. నో, ఇక్కడ ఏమీ లేదు. టోటల్ 3. నో, అదిగోండి ఈ మీనింగ్ కావాలి మనకి. 4. నో, ఫైల్ టైప్, యాక్సెస్ పర్మిషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్. నో. ఓకేనా? ఇక్కడ వస్తుందండి ఇది. ఓనర్సా, గ్రూప్స్. సెర్చ్ చేద్దామండి. ఓకేనా? ఆ మీనింగ్ ఏంటో, నథింగ్ బట్ పర్మిషన్స్ పక్కన ఉన్న మీనింగ్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందామండి. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ అండి. సింప్లీ వీ కెన్ అప్లై డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ as well as file permissions as well as its inode. Yes, what is the meaning of inode? Some extra information, nothing but properties. Okay na? Simply inode is nothing but properties of that particular file or directory. Adandi. Yes, what netla check cheyali ante mottham istanu ante. Okay na? Yes, this is nothing but my inode. Yes, ఇది చూద్దాం ఒకసారి. ln లింక్స్ క్రియేట్ చేయడం. సో ఇంకా లింక్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి సో మనకు తెలియదు అది. సో ఆ 2 నథింగ్ బట్ అదిగోండి దీని మీనింగ్ చేయాలి. ఈ 1 లేదా 2 ఈ డిజిట్ యొక్క మీనింగ్ తెలిస్తే ఏమిటో తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో
11:15. So tomorrow we will discuss extra topic, that is LN. Okay na, ఈ అయినోడోనే one more topic is LN. రేపు చూద్దామండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. Yes. So I am stopping my record now. Next task DBMS అండి మీకు.